Hi friends, I hope you all are doing well. So in previous part 3 of this chapter number 1, this was the thing where we ended up. You were given the homework to write everything one time, and apart from that, there was something given to you for your self assessment, that was exercise 1.4 question number 2. Right. So in exercise 1.4 question number 2, you have to just divide, right? You had to just divide those expressions of question number 1 which were having a terminating expression, right? So that was just a normal division given to you in homework, but still a few of you might be having some doubt, so I am displaying the sums over here. See, this were the numbers, or these were the rational numbers: 13 upon 3125, 17 upon 8, 15 upon 1600, and so on, which had terminating decimal expansion, and we had to perform the actual division. So here are the divisions performed. I request you to pause the video and compare this with the work that you have done. If there are any changes, you can make changes in your work, right? And in case still you have any doubt, you can contact me, right? So I request you to pause the video, compare this with your homework, or solve your doubts if you have any, right? See, this is 15 upon 1600, and we modified it to 3 upon 320 in the previous video. So if you divide 15 upon 1600, that is also fine. If you divide 3 upon 320, that is also fine. If someone is having such kind of doubt, see, you can see over here 6 upon 15 is reduced to 2 upon 5, and you have performed the division of 2 upon 5. The answer won't change, right? So pause the video, have a look. Alright, we shall move ahead. So today we will now see something about irrational numbers, right? In the previous video or lecture, we saw about rational numbers, right? They were terminating, they were non-terminating, and how can you say whether the rational number is terminating or non-terminating based upon its denominator? We can quickly revise. If the denominator was of the form 2 raised to m, 5 raised to n, the decimal expansion was terminating. And if it was not of the form 2 raised to m, 5 raised to n, the decimal expansion of such rational numbers is non-terminating and repeating. So today we will see irrational numbers. This is the definition. We saw it in the previous video and we explained it quite well, which cannot be expressed in the form p upon q. These are some examples of irrational number. You can see over here they are non-terminating, right, and non-repeating. See, this number will continue, right, and it will not be having any specific pattern. The numbers will be coming here haphazardly, right? We saw the example of pi also, and we saw the example of such numbers root 2, root 3, root 5, etc. See, we have omitted root 4. Why? Because root 4 is 2. Similarly, we have omitted root 9 because root 9 is 3. We learnt in the previous video that those numbers which are perfect squares, their square roots are rational numbers, right? And apart from that, these all are irrational numbers. So, moving ahead, we have to learn something about irrational numbers. We will discuss a very important thing in this lecture today, that proof that root 2 is irrational, proof that root 3 is irrational, proof that root 5 is irrational. We have to prove this. And please note it, this is a very important question for your examination, right? No matter whatever the board may be, but this is a frequently asked question. Prove that root 2 is irrational, or prove that root 7 is irrational. Method is same for all, but this is a very famous question which is asked now and then. But before actually jumping into it, we will like to see a theoretical portion. Irrational numbers are non-terminating and non-recurring. We previously also know this. Yes, this is important for us. Theorem 1.3, according to the NCERT textbook. Theorem 1.3, very easy theorem. No basic thing is told in this theorem. Please don't be confused with the words. Try to understand with open mind. Let us read it. Let p be a prime number. So there is a number p which is prime. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. So we are having two numbers. One number is p, another number is a, right? One number is p, another number is a. And what this theorem is telling to us, if the number p can divide the square of a, it will divide a also.
Now this is very basic thing, but as far as it is given in common notation, it will be difficult to understand. So let us understand this with the help of an example. અમુક લોકોને કંટાળો ચડી ગયો હશે, સર હવે આમ બીબીસી ન્યૂઝ ની જેમ તમે ચાલુ થઈ ગયા છો ધડાધડ ઇંગ્લિશ ની અંદર, આપણે દેશી ભાષા વચ્ચે લેવો તો સમજાય એમ, રાઈટ? સો વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ એક્ઝામ્પલ. જોઈએ આપણે અહીંયા આપણે એક નંબર અઝ્યુમ કરીએ અહીંયા 6, બરાબર છે. હવે કમ્પેર કરતા રહો, 6 છે ને, 6 એ આપણો a છે અત્યારે, એ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર છે, રાઈટ? 6 ઇઝ અવર a. અને અહીંયા આપણી પાસે થિયરમમાં વાત થઈ છે a અને a સ્ક્વેર ની, રાઈટ? a ની વાત થઈ છે અને a સ્ક્વેર ની વાત થઈ છે. p ને અત્યારે ભૂલી જાઓ, એને એના ગામે મૂકી આવો. અત્યારે આપણે a ની જગ્યાએ શું અઝ્યુમ કર્યું છે 6, તો આપણે a નો સ્ક્વેર કરીએ તો 6 નો સ્ક્વેર કરવો પડશે, તો 6 નો સ્ક્વેર આપણી પાસે બની જશે 36, રાઈટ? તો દેખાય છે આપણને શું 6 અને 6 સ્ક્વેર which is 36, અને મનની અંદર બેકગ્રાઉન્ડમાં શું ચાલવું જોઈએ? ભાઈ this is a and this is a square. I hope this is clear. I am again repeating. We are assuming a number 6 and we are squaring it. So 6 no square શું થઈ જશે? 6 square 36. So this is a for us and this is a square for us. હવે આપણે કોઈ એક એવો નંબર અઝ્યુમ કરીએ which is a prime number, which is a prime number. કોઈ એવો prime number અઝ્યુમ કરીએ જે 36 ને ડિવાઈડ કરતો હોય, ઓર 36 ની બદલી મનમાં શું બોલવાનું? 6 સ્ક્વેર, ઓર 6 સ્ક્વેર ની જગ્યાએ મનમાં શું બોલવાનું? a સ્ક્વેર. એવો કોઈ પ્રાઇમ નંબર છે જે 36 ને ડિવાઈડ કરતો હોય? હા ભાઈ છે, 2. 36 can be divided by 2, perfectly divisible છે, because 36 upon 2 is 18, રાઈટ? હવે થિયરમ સમજજો. થિયરમ તમને માત્ર એક લાઈન ની અંદર એટલું કહેવા માંગે છે કે જો કોઈ પ્રાઇમ નંબર 6 ના સ્ક્વેર ને ડિવાઈડ કરી શકતો હોય પરફેક્ટલી, તો એ જ પ્રાઇમ નંબર તમારા 6 ને બી પરફેક્ટલી ડિવાઈડ કરશે. હવે એ તો દેખીતી વાત છે ને, આ 36 બન્યો 6 માંથી જ, તો જો આ 2 36 ને ડિવાઈડ કરી શકતો હોય તો 6 ને બી ડિવાઈડ કરશે જ. એમાં કઈ મોટો તીર નથી મારી લીધો આ લોકોએ, બરાબર ને? જોઈ લઈએ આપણે, 6 upon 2 is also 3. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. તો હવે થિયરમ આની સાથે કમ્પેર કરીએ. p આપણા માટે અહીંયા શું બની ગયું એક્ઝામ્પલમાં? 2. અહીંયા છે ને p બી અ પ્રાઇમ નંબર, એ પ્રાઇમ નંબર આપણા એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા શું છે? 2. પાછું રિપીટ કરું છું, હવે આપણે રિવર્સ ઓર્ડરમાં આને જોઈએ. ઇફ 2 can divide 6 square, 36 નો 6 સ્ક્વેર બોલીશ, પાછું મગજમાં રાખજો. 36 ની જગ્યાએ હું એક્સપ્લેનેશનમાં 6 સ્ક્વેર બોલવાનો છું. if your number 2 can divide 6 square, then it will also divide 6. if 2 can divide 6 square, then 2 can also divide 6. So we can write, if 2 can divide 6 square, then it can also divide 6. બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ, રાઈટ? 2 is a prime number, મગજમાં રાખજો. હજી એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. લેટ અસ અઝ્યુમ નંબર 9, અને 9 નો આપણે સ્ક્વેર કરી દઈએ તો શું મળી જશે આપણને? 81, રાઈટ? 9 સ્ક્વેર ઇઝ 81. સો ધીસ ઇઝ 9 and this is 9 સ્ક્વેર. લખેલું છે 81, બટ મગજમાં શું રાખવાનું છે? 9 સ્ક્વેર. હવે આને ડિવાઈડ કરવા વાળો કોઈ પ્રાઇમ નંબર આપણે મગજમાં વિચારીએ. માની લ્યો 81 is divisible by 3, બરાબર ને? 81 ને ડિવાઈડ બાય 3 કરીએ આપણે તો 27 મળી જશે આપણને અહીંયા. શ્યોર? નાઉ ધ સ્ટોરી ઇઝ, આટલું જ સમજવાનું છે થિયરમ માંથી. પાછું ધ્યાન આપજો જે લોકોને હજી નથી સમજાણું, રાઈટ? પ્લીઝ બી અવેર ઓવર હિયર. ઇફ ધીસ 3 can divide 9 square, if 3 can divide 9 square, then this 3 can also perfectly divide 9. તો આપણને ખ્યાલ છે 9 upon 3 is 3, right? So if 3 can divide 9 square, then it can also divide 9. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બાળપણથી આપણને ખબર જ છે, રિયલાઇઝ અત્યારે થાય છે, રાઈટ? કોઈ નંબર કોઈ બીજા નંબરના સ્ક્વેરને ડિવાઈડ કરી શકે છે તો નોર્મલ નંબરને બી ડિવાઈડ કરશે જ ને, રાઈટ? ઇફ 3 can divide 81, તો હવે 81 બન્યો ક્યાંથી? 9 into 9 કરીને જ ને. તો જો 3 81 ને ડિવાઈડ કરી શકતો હોય તો ડેફિનેટલી 9 ને બી ડિવાઈડ કરશે જ. તો આ મગજમાં રાખજો. if p divides a square, then it divides a also. આ બહુ કામ આવવાનું છે આગળનો સમ પ્રૂવ કરવા માટે, that root 2 is irrational, right? I request you to pause the video and write this much. આ તમે પેલા લખેલું છે તો એને પાછું લખવાની જરૂર નથી. ઉપરનો પોર્શન થિયરમ 1.3 વિડિયો પોઝ કરીને પ્લીઝ ફટાફટ લખી નાખો. Please pause the video and write this down. All right, so we shall now move ahead, and this is theorem 1.4, proof that root 2 is irrational. See, basically
this is a question, right? Root 2 is irrational, but textbook ma it is given as theorem, right? We have to prove that root 2 is irrational. ખબર જ છે આપણને root 2 irrational છે, but we have to prove, right? We have to prove that this is a irrational number. Fine. We will prove this by method of contradiction. We will prove this by method of contradiction. આગળ વધતા પહેલા આપણે સમજી લઈએ what is method of contradiction. Method of contradiction શું છે? કોઈ વસ્તુ આપણે ખોટી પાડવી છે તો અત્યારે આપણે એને સાચી માની લેશું કે હા ભાઈ તમે સાચા છો. પછી આગળ જઈને આપણે જ કહેશું ના ના ભાઈ આપણે જે સાચું વિચાર્યું હતું ને ખરેખર ખોટું છે એટલે હવે આ વાત ખોટી છે. મસ્તી જેવું લાગે છે ને તમને? મેથ્સમાં મસ્તી જ છે અહીંયા, બરાબર ને? સમજી લ્યો પાછું. વી હેવ ટુ પ્રૂવ ધેટ સમથિંગ ઇઝ ફોલ્સ. કંઈક ખોટું છે એવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો અત્યારે આપણે શું માની લેવાનું છે? હા ભાઈ આ વાત સાચી છે, એવું માની લેવાનું છે કે આ વાત સાચી છે. પછી અમુક સ્ટેપ કરી અને આપણે આપણી વાતને ખોટું પાડશું અને પછી એમ કહેશું કે ના ના આપણે જે ઓલું વિચાર્યું હતું ને કે આપણી વાત સાચી છે એ વાત ખરેખર ખોટી છે, તો આ વાત ખોટી જ છે. સમજાય છે કે નથી સમજાતું? રેડી? સમજીએ અહીંયા મેથડ ઓફ કોન્ટ્રાડિક્શન. જે વાત આપણે અઝ્યુમ કરશું ને એ આપણે પોતે જાતે જ ખોટી પાડશું એટલે આન્સર આવી જશે, રાઈટ? સોલ્યુશન જોઈએ. પહેલા રિપીટ કરી દઉં છું. I am repeating it again. Here we are given root 2 is irrational. If instead of 2 there is 3, 5, 7, 9, sorry not 9, 9 is a rational number, right? Instead of 2 you are having 3, 5, 6, 7, 8, any number over here which is not a perfect square. The method will be same step, કોઈ ફેરફાર નહીં આવે, બરાબર ને? માઇનર ચેન્જીસ આવશે નંબર ચેન્જ થવાના લીધે, બાકી સેમ ટુ સેમ મેથડ, કોઈ ફેરફાર જ નથી એની અંદર. થોડો સમય લેશું આપણે, અંદાજે 10 થી 12 મિનિટ 15 મિનિટ માત્ર આ એક સમ સમજવામાં લાગશે, બટ પૂરેપૂરું ધ્યાન અહીંયા હોવું જોઈએ 110%. ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. અને તમારી જે 3 એક્ઝામ લેવાશે, ફર્સ્ટ ટર્મ ઓર પ્રિલિમ્સ ઓર યુનિટ ટેસ્ટ ઓર ફાઇનલ એક્ઝામ, ક્યાંક ને ક્યાંક એક વાર તો આ ક્વેશ્ચન સામે આવશે જ દોસ્ત, બરાબર ને? રાઈટ? સો સોલ્યુશન, we will first assume that this is a rational number. આપણી વાત થઈ હતી ને, આપણે પ્રૂવ શું કરવું છે? root 2 is irrational. એનાથી ઓપોઝિટ આપણે અત્યારે અઝ્યુમ કરીએ છીએ. let us assume that root 2 be a rational number. let root 2 be a rational number. હવે આને ભૂલી જાઓ. આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું છે? let root 2 be a rational number. irrational ને મગજમાંથી કાઢી નાખજો. repeating again what we have assumed, let root 2 be a rational number. Now what is the definition of rational number? Those numbers which can be expressed in p upon q form or in the form of numerator upon denominator, right? તો હવે root 2 rational number છે તો આપણે એને રેશિયોના ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ. તો આપણું બીજું assumption કે ભાઈ let root 2 is equal to a upon b. Why we can write this? Because we have assumed that root 2 is a rational number. અને રેશનલ નંબર છે તો આપણે એને રેશિયોના ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ. તો we have now assumed that root 2 is equal to a upon b where a and b are co-prime. આ બહુ મહત્વની લાઈન છે કે a અને b માં કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી. a and b are co-prime. ઓર co-prime નંબરની બીજી ડેફિનેશન શું છે? Their HCF is 1, which means a and b are divisible by 1 only. a અને b માં કંઈ કોમન નથી, કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી. they are divisible by 1 only. this is very important. અહીંયા આપણે પાછા આવશું ફરીને અને આપણો આન્સર પ્રૂફ થશે. repeating it again, we have assumed that root 2 is a rational number and if it is a rational number, જો આ rational number છે તો આપણે એને રેશિયોના ફોર્મમાં લખી શકીએ છીએ. તો આપણે રેશિયો અઝ્યુમ કર્યો છે a upon b where a and b are co-prime and they are co-prime, which means that a and b are divisible by 1 only. a અને b માં બીજું કંઈ ડિવાઈડ થાય એમ નથી, બીજું કંઈ કોમન નીકળે એમ નથી, એને એક જ વ્યક્તિ ડિવાઈડ કરી શકે છે 1, રાઈટ? સો આને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ નામ, રાઈટ? વી વિલ માર્ક ધીસ એઝ ઇક્વેશન નંબર 1. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે નોર્મલ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન છે, અહીંયા આપણે આગળ વધીએ, રાઈટ? અને a ને હીરો બનાવીએ. કોને હીરો બનાવીએ? a ને, રાઈટ? સો ઇન નેક્સ્ટ સ્ટેપ આ b અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં છે, એ સામે વયો જશે તો it will be in numerator. અહીંયા ડિવિઝનમાં છે, સામે જશે તો it will be multiplied. So root 2 into b is equal to a.
રાઈટ. સી ધીઝ આર કોમન સ્ટેપ્સ, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ. અને યાદ રાખ્યા સિવાય તમારી પાસે છૂટકારો નથી, યાદ રાખવા પડશે 3 થી 4 સ્ટેપ માત્ર. રાઈટ. બી સામે વયો ગયો, શું બની ગયું આપણી પાસે? રૂટ 2b. નાઉ વી વિલ સ્ક્વેર બોથ ધ સાઇડ્સ. રાઈટ, સ્ક્વેરિંગ બોથ ધ સાઇડ્સ. સો વેન યુ સ્ક્વેર, રૂટ 2 ની જગ્યાએ 2 આવી જશે, બી ની જગ્યાએ બી સ્ક્વેર આવી જશે અને એ ની જગ્યાએ એ સ્ક્વેર આવી જશે. તો ધીસ વિલ બી અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ. બાય સ્ક્વેરિંગ વી ગેટ 2. Instead of b we will write b square and instead of a we will write a square. Very easy, right? હવે આ જે 2 છે ને એને આપણે ફરી પાછો લેફ્ટ સાઈડ થી અહીંયા રાઈટ સાઈડ લઈ આવીએ. રાઈટ, 2 ને આપણે અહીંયા a સ્ક્વેર ની નીચે લઈ આવીએ તો કંઈક આવું લાગશે. આને આપણે ઇક્વેશન નંબર 2 આપી દઈએ, આવડતું આમ આવશે આપણને. અને 2 ને આપણે આ સાઈડ લઈ આવીએ તો નાઉ b square is equal to a square upon 2. Right? b square is equal to a square upon 2. Now this is very important. You have to understand this. બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો. રાઈટ, વોટ ડુ યુ મીન બાય ધીસ? થી a સ્ક્વેર એટલે કોઈ નંબર હશે અહીંયા? એ 2 સાથે પરફેક્ટલી ડિવિઝિબલ છે તો આવડો આપણો આન્સર આવશે. બરાબર ને? શું મીનિંગ છે આનો? કે a સ્ક્વેર ઇઝ સમ નંબર, એને તમે 2 થી ડિવાઈડ કરો તો તમારી પાસે આન્સરમાં શું આવી જાય છે? b સ્ક્વેર આવી જાય છે. વિચ મીન્સ ધેટ ધીસ નંબર 2 પરફેક્ટલી ડિવાઇડ્સ a સ્ક્વેર. કોઈ રિમાઇન્ડર વધતો નથી. કોઈ રિમાઇન્ડર વધતો હોય તો અહીંથી પ્લસ માઇનસ આવત. રાઈટ, રિપીટિંગ ઇટ અગેન. આ સ્ટેપનો મીનિંગ શું છે? 2 પરફેક્ટલી ડિવાઇડ્સ a સ્ક્વેર. રાઈટ, 2 પરફેક્ટલી ડિવાઇડ્સ a સ્ક્વેર અને આન્સરમાં શું આવી જાય છે આપણી પાસે? b સ્ક્વેર. આન્સર શું આવે છે મહત્વનું નથી, મહત્વનું એ છે તો આપણને એ સમજાવવું જોઈએ કે 2 ઇઝ પરફેક્ટલી ડિવાઇડિંગ a સ્ક્વેર. રાઈટ, a સ્ક્વેર ઇઝ પરફેક્ટલી ડિવિઝિબલ બાય 2 તો ક્વોશન્ટમાં આપણી પાસે b સ્ક્વેર વધશે. ક્લિયર? એવું હોય તો a સ્ક્વેર ની જગ્યાએ નંબર અઝ્યુમ કરી લ્યો. રાઈટ, a સ્ક્વેર ની જગ્યાએ માની લ્યો a ની જગ્યાએ તમે 6 અઝ્યુમ કરી લ્યો તો 6 સ્ક્વેર શું થઈ ગયું? 36. તો 36 upon 2 શું થઈ જશે? 18. તો પરફેક્ટલી ડિવાઈડ થયું ને? I hope this is clear. So 2 perfectly divides a square. We can write that 2 divides a square. અને હમણાં જ આપણે થિયરમ 1.3 ભણ્યા. If 2 divides a square then it will divide a also. If 2 divides a square then it will divide a also. Sure? Fine. આ હાફ સમ થઈ ગયો છે અને બાકીનો જે હાફ છે એમાં આનું જ રિપીટિશન થશે. બટ પહેલા આપણે આટલું પાછું સમજી લઈએ તો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. We have to prove that root 2 is irrational. So what we have assumed? We have assumed reverse by method of contradiction. Let root 2 be a rational number. હવે root 2 રેશનલ નંબર છે તો આપણે એને રેશિયો તરીકે લખી શકીએ છીએ. તો આપણે રેશિયોમાં શું લીધું છે? a upon b, જ્યાં a અને b શું છે? કોપ્રાઇમ, which means that they are divisible by 1 only. They are divisible by 1 only. 1 સિવાય બીજા કોઈ નંબરથી ડિવાઈડ થવાના નથી. આ બેમાં કંઈ કેન્સલ થાય એમ નથી. રાઈટ, શું કરવાનું છે આપણે? b ને રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ જઈએ તો મલ્ટીપ્લિકેશનમાં વયું જશે. ફર્સ્ટ સ્ટેપ મગજમાં રાખવાનો છે. બંને સાઈડ સ્ક્વેર કરવાની છે તો કંઈક આવું આવી જશે. 2b સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ a સ્ક્વેર. અને 2 જે અહીંયા છે એને ફરી પાછો અહીંયા લઈ આવવાનો છે એટલે જ આપણે અલગ ડિફરન્ટ કલરથી અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરેલું છે. આનો મીનિંગ સમજવો જરૂરી છે. વોટ ડઝ ધીસ મીન? ધીસ મીન્સ ધેટ 2 perfectly divides a square. 2 perfectly divides a square. If 2 perfectly divides a square, it also divides a according to theorem 1.3. Clear છે વાર્તા? ડન. આવી જ રીતના આપણે હજી એકવાર એવું પ્રૂવ કરવું છે કે 2 divides b square and 2 divides b. બરાબર ને? આગળ વધીએ આપણે અહીંયાથી. લેટ્સ મૂવ અહેડ. આના પછીનો સ્ટેપ આપણે અહીંયા રિપ્રેઝન્ટ કરેલો છે. રાઈટ, 2 divides a. હવે આ બી સમજવા જેવું છે. a છે ને એ 2 થી ડિવિઝિબલ છે તો a ઇવન નંબર હોવો જોઈએ. a શું હોવો જોઈએ? ઇવન નંબર. તો હવે આપણે a ને અઝ્યુમ કરશું. લેટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2c ફોર સમ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર c. મતલબ a છે એ 2 થી ડિવાઈડ થાય છે તો a ની વેલ્યુ 2 હોઈ શકે, 4 હોઈ શકે, 6 હોઈ શકે, 8 હોઈ શકે, 10, 12, 14. સમજાય છે? પાછું રિપીટ કરું છું. શું સ્ટેપ આપણી પાસે અહીંયા આવ્યો છે? 2 divides a. મતલબ a ને તમે 2 થી ડિવાઈડ કરી શકો છો, which clearly means that a is which type of number? a is an even number. તો a ની વેલ્યુ 2, 4, 6, 8, 10 ગમે તે હોઈ શકે, આપણને તો ખબર નથી. તો આપણે ઇન જનરલ a ની વેલ્યુ શું અઝ્યુમ કરી શકીએ? 2c. પછી c ની વેલ્યુ 1 હોય તો 2 થઈ જશે, c ની વેલ્યુ 2 હોય તો 2 2s are 4, c ની વેલ્યુ 3 હોય તો 3 2s are 6. બટ આપણને તો ખબર નથી તો આપણે ઇન જનરલ a ને શું અઝ્યુમ કર્યું છે? a is equal to 2c.
સિમિલરલી જો માની લ્યો અહીંયા 3 ડિવાઇડ્સ a આવે તો આપણે a ને શું અઝ્યુમ કરશું 3c. અહીંયા આવે 5 ડિવાઇડ્સ a તો આપણે a ને શું અઝ્યુમ કરશું 5c. એટલું જ છે, બીજો કંઈ ચેન્જ નથી. સો 2 ડિવાઇડ્સ a તો આપણે અહીંયા આવી જશે લેટ a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2c. રાઈટ, તો આ બંને સ્ટેપ આપણે સામે સામે લખેલા છે. તો જે પ્રોસિજર અહીંયા કરેલી હતી એ જ પ્રોસિજર અહીંયા કરવાની છે. શું કરેલું છે આપણે અહીંયા સ્ક્વેરિંગ બોથ ધ સાઇડ્સ. તો હિયર ઓલ્સો વી વિલ સ્ક્વેર બોથ ધ સાઇડ્સ. રાઈટ, સ્ક્વેરિંગ બોથ ધ સાઇડ્સ. તો a નું બની જશે a સ્ક્વેર, 2 નું બની જશે 4 અને c નું બની જશે c સ્ક્વેર. રાઈટ, હવે જો અહીંયા ઇક્વેશન નંબર 2 આપણે બનાવેલી છે. શું કામ બનાવેલી છે? આપણી પાસે a સ્ક્વેર નો આન્સર છે. શું છે a સ્ક્વેર નો આન્સર? 2b સ્ક્વેર. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ a સ્ક્વેર we can write 2b square. Right, બહુ ક્લિયર છે આ ઇક્વેશન માંથી. We are putting up the value of a square from this equation number 2. Instead of a square we will write 2b square. So in next step, બરાબર ને, a square highlight થયું છે, you can see. And instead of a square we will write the value of a square which is 2b square. અહીંયાથી આપણે વેલ્યુ અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે. ક્લિયર? હવે એઝ યુઝ્યુઅલ અહીંયા 2 ને આપણે આ સાઈડ લઈ ગયા હતા, વળી પાછું આપણે 2 ને પેલી સાઈડ લઈ જઈએ. રાઈટ, સો b square is equal to 4 into c square upon 2. Right, 2 ને અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન માં હતું, સામે લઈ ગયા તો ડિવિઝન માં. This 2 will cancel with this 4. 2 2s are 4. તો હવે આપણે પાસે આવી જશે b square is equal to 2c square. રાઈટ, ફરી પાછો આ જે 2 અહીંયા છે એને આપણે લઈ આવીએ b ની નીચે ઓર b સ્ક્વેર ની નીચે. રાઈટ, અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન માં છે, લેફ્ટ સાઈડ આવશે તો એ આવી જશે ડિવિઝન માં. સો b square upon 2 is c square. Now what does this mean? આના જેવો સ્ટેપ આવી ગયો ને, આનો શું મીનિંગ થાય છે? 2 divides b square. બરાબર ને, 2 perfectly divides b square. તો આપણી પાસે સામે c square વધશે. 2 perfectly divides b square. If 2 perfectly divides b square, then according to theorem 1.3, 2 also divides b. Very simple. તમને આમ લાંબુ લાંબુ લાગતું હશે, અઝ્યુમ કરેલું etc. But don't worry, I will explain it once again. કોઈ ચિંતા નથી. Right? So 2 divides a and 2 divides b. તો આપણે અહીંયા લખી શકીએ ભાઈ 2 divides a and 2 divides b. મતલબ a भी 2 થી ડિવાઇડ થાય છે, b भी 2 થી ડિવાઇડ થાય છે, which means that a and b both are divisible by 2. બરાબર ને, આપણે પ્રૂવ કર્યું ને અહીંયા. સી અહીંયા આપણી પાસે શું આવી ગયું? 2 divides a અને અહીંયા આપણને શું મળેલું છે? 2 divides b. તો આપણે લખી દઈએ ભાઈ a and b are divisible by 2. પણ આ તો ખોટી વાત છે ને સર. શું કામ ખોટી વાત છે? આ લખ્યું જો a and b are divisible by 1 only. આપણે જ અઝ્યુમ કરેલું છે કે જો રૂટ 2 એક રેશનલ નંબર હોય, રૂટ 2 એક રેશનલ નંબર હોય તો આ જે a upon b છે એના a અને b should be divisible by 1 only. પણ આપણે એ અઝ્યુમ કર્યું તો આવો રિઝલ્ટ આવ્યો, a and b are divisible by 2. હોવું જોઈએ શું? divisible by 1. આવ્યું શું? divisible by 2. which means that our assumption is wrong. રાઈટ, અહીંયા લખેલું છે બટ ફ્રોમ ઇક્વેશન નંબર 1 a and b are divisible by 1 only. આ બી આપણે જ કીધું હતું અને સ્ટેપ કર્યું તો આવ્યું શું? a and b are divisible by 2. ખરેખર રિયાલિટી શું છે? a and b are divisible by 1. This results into contradiction. આપણી વાત ખોટી પડી. સમજીએ, આપણે શું કીધું હતું? રૂટ 2 રેશનલ નંબર છે. જો રૂટ 2 રેશનલ નંબર હોય તો a અને b 1 થી જ ડિવાઈડ થવા જોઈએ. પણ આ માન્યતામાં આપણે આગળ વધ્યા તો આપણને રિઝલ્ટ શું મળ્યું? a અને b તો 2 થી બી ડિવિઝિબલ છે, which means that આપણી વાત ખોટી છે. This results into contradiction and our assumption that root 2 is a rational number is wrong. મતલબ આપણે જે અહીંયા assumption કરેલું છે કે root 2 rational number છે, that assumption is wrong. Why that assumption is wrong? If that assumption was right, જો આ assumption સાચો હતો તો અહીંયા 2 divides a અને 2 divides b ન મળવું જોઈએ. અહીંયા 1 divides a અને 1 divides b જ મળવું જોઈએ. Right? But instead of getting that, આપણને શું મળ્યું છે? 2 divides a and 2 divides b, which means that our assumption is wrong. So what was our assumption? Root 2 is a rational number. So if it is wrong, then root 2 is definitely a irrational number or an irrational number. બહુ સિમ્પલ છે, લાંબુ દેખાય છે, ટફ દેખાય છે થોડું, but very easy. જો તમે સમજી જાઓ, મગજને આમ એનલાઇટ કરીને બેસો તો બહુ ઈઝી સમ છે. અલગ અલગ પાર્ટ્સમાં લખેલું છે. ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ લાઈન, ધીસ ઇઝ સેકન્ડ લાઈન. પછી આટલું લખ્યા પછી આપણે અહીંયા આવવું પડશે અને એના પછી અહીંયા આવવું પડશે. પ્લીઝ આટલું લખાઈ જાય ને તો એક મસ્ત પેન્સિલથી થીક લાઈન ડ્રો કરી દેજો. એવી રીતના આ લખાઈ જાય, ફરી પાછી આ થીક લાઈન અને પછી આ લખજો તો ક્વેશ્ચનના વ્યવસ્થિત પાર્ટ પડી જાય તો તમને ખ્યાલ પડે.
હજી વિડિયો પોઝ ન કરતા પ્લીઝ. I will explain this sum once again bit faster. થોડું સ્પીડમાં આપણે એકવાર ફરી પાછું સમજી લઈએ. We have to prove that root 2 is irrational number. We will use method of contradiction અને આપણે આનું ઊંધું અઝ્યુમ કરશું, ઓપોઝિટ અઝ્યુમ કરશું that let root 2 be a rational number. જો રૂટ 2 રેશનલ નંબર હોય તો આપણે એને રેશિયો તરીકે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે અઝ્યુમ કર્યું ફરી પાછું લેટ રૂટ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ a upon b means ratio such that a and b are co-prime. A and b are co-prime. What do you mean by co-prime? A and b are divisible by 1 only. બરાબર ને? a અને b are divisible by 1 only. Why are we getting this result? Because we have assumed that root 2 is rational. આપણે રૂટ 2 ને રેશનલ અઝ્યુમ કર્યું છે એટલે આપણને આ રિઝલ્ટ મળ્યો છે that a and b are divisible by 1 only. આને આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ અને અહીંયા આપણે નોર્મલ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ કરીએ. b ડિનોમિનેટરમાં છે, સામે જશે તો ન્યુમરેટરમાં, સ્ક્વેરિંગ બોથ ધ સાઇડ્સ તો 2b² અને a² મળી જશે, રાઈટ? અને 2 અહીંયા છે અને ફરી પાછું આ બાજુ લઈ આવીએ. ધીસ ઇઝ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ. આ સમજાવવું જોઈએ. વોટ ડઝ ધીસ મીન? ધ નંબર 2 ઇઝ પરફેક્ટલી ડિવાઇડિંગ a². આ a² પરફેક્ટલી ડિવિઝિબલ છે કોનાથી? 2 થી. તો જ અહીંયા એક સિંગલ નંબર વધે છે b². જો એ પરફેક્ટલી ડિવાઇડ ન કરતું હોય તો b² પ્લસ 2 3 4 5 ત્યાં વધે બીજું પ્લસ માઇનસ કરીને. અહીંયા કાંઈ વધતું નથી, which means that 2 divides a² and if 2 divides a² then 2 divides a also. એ તો આપણને ખ્યાલ જ છે. હવે આમાંથી જે આ લાઈન આવે છે ને એ બી સમજવી બહુ જરૂરી છે. 2 divides a તો આપણે શું લખી શકીએ છીએ? લેટ a is equal to 2c. જો અહીંયા 3 divides a આવે તો a is equal to 3c. અહીંયા આવે 7 divides a તો a is equal to 7c. રાઈટ? બહુ સિમ્પલ છે અહીંયા, રાઈટ? સો if 2 divides a is equal to 2c. Now we will again square both the sides, so we will get a² અને 2c નો સ્ક્વેર થઈ જશે તો 4c². હવે a² અહીંયા છે અને ઓલરેડી આપણી પાસે a² ની વેલ્યુ બી છે સામે. તો instead of a² we will write 2b². So instead of a² we are writing 2b². 2 goes to the other side in denominator. 2 2s are 4 will cancel out and we will get b² is equal to 2c². આ જે 2 છે એને રાઈટ સાઈડ થી ફરી પાછો આપણે લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવીએ તો પાછો એ આના જેવો સ્ટેપ આવી જશે, રાઈટ? આનો મીનિંગ શું થાય છે? 2 divides b², રાઈટ? 2 divides b² and we can also say that 2 divides b. હવે આ બંને સ્ટેપને કમ્બાઈન કરીએ. અહીંયા આપણને મળી ગયું છે 2 divides a, અહીંયા આપણને મળી ગયું છે 2 divides b. So we can write 2 divides a and b or a and b both are divisible by 2, right? But આ તો ખોટી વાત છે ને. આપણે શું અઝ્યુમ કર્યું છે? a and b are divisible by 1 only અને મળેલું છે શું? a and b are divisible by 2. એક જ અઝમ્પશન થી બે અલગ અલગ રિઝલ્ટ આવે છે. જો રૂટ 2 રેશનલ હોય તો a અને b 1 થી જ ડિવાઇડ થવા જોઈએ અને અહીંયા આપણને મળે છે શું? a and b are divisible by 2. This results into contradiction. આપણી વાત ખોટી પડે છે. So our assumption that root 2 is a rational number is wrong and therefore root 2 is irrational. Please understand, right? root 2 ની જગ્યાએ root 3 આવશે ને અહીંયા તો જ્યાં જ્યાં 2 લખેલું છે એ બધી જગ્યાએ 3 આવી જશે. ફેર શું પડશે? અહીંયા તમે જે લખ્યું છે ને 2 ની જગ્યાએ 3 આવશે તો સ્ક્વેર થઈને 3 નો સ્ક્વેર 9 આવશે. નથિંગ એલ્સ. બાકી કેન્સલેશન સેમ મેથડ થી થશે. આની જગ્યાએ આવે રૂટ 5 ઇઝ ઇરરેશનલ. સેમ સ્ટેપ્સ, કોઈ ફેરફાર જ નથી. ખાલી જ્યાં 2 દેખાય છે ત્યાં 5 આવી જશે અને જ્યાં 2 નો સ્ક્વેર છે ત્યાં 5 નો સ્ક્વેર આવશે. કેન્સલેશન બી સેમ મેથડ થી પોસિબલ છે, કોઈ ઇશ્યુ નથી, રાઈટ? સો એક જ ટાઈપનો સમ બટ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે રૂટ 2 ઇઝ ઇરરેશનલ, રૂટ 3 ઇઝ ઇરરેશનલ, રૂટ 77 ઇઝ ઇરરેશનલ. એનીથિંગ કેન બી આસ્ક્ડ. Method will be same. I request you to pause the video and write this with very good handwriting. Possible હોય તો different color ની pen pencil use કરજો but બહુ સારી રીતના આને લખજો. Please write. Please pause the video. So I hope you have written this and I again repeat, you will have similar methods for root 3, root 5, root 6, root 7, root 8, etc. You just have to replace the 2 with those numbers and square accordingly. So same method is applicable for root 3, root 5, root 7, root 11, etc. Just replace these numbers by 2. Done. So let's move ahead. Some important points we have studied in standard 9 which are given in our this textbook. Let us see them. First point, the sum or difference of rational and an irrational number is irrational. We studied this last year. આપણે last year જોયેલું છે. એક રેશનલ નંબર હોય અને બીજો ઇરરેશનલ નંબર હોય
તમે એને પ્લસ કરો ઓર માઇનસ કરો તો જે રિઝલ્ટન્ટ નંબર છે, રાઈટ, જે આન્સર છે ધેટ વિલ બી ઓલવેઝ ઇરરેશનલ. આપણે ત્યાં આવું યાદ રાખ્યું હતું, એક વાંડો માણસ હોય, બીજો ડાયો માણસ હોય, અને ઈ બંનેને તમે પ્લસ કરો, માઇનસ કરો, ડિવાઈડ કરો ઓર મલ્ટીપ્લાય કરો, ધ રિઝલ્ટન્ટ વિલ બી વાંડો, રાઈટ. સો ધ રિઝલ્ટન્ટ વિલ બી ઇરરેશનલ. સિમિલરલી આ પોઈન્ટ આપણે બોલી ચૂકેલા છે ઓલરેડી. ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ ક્વોશન્ટ ઓફ અ નોન ઝીરો રેશનલ એન્ડ ઇરરેશનલ નંબર ઇઝ ઇરરેશનલ. જો અહીં લખેલું છે નોન ઝીરો, મતલબ જે તમારો રેશનલ નંબર છે એની વેલ્યુ ઝીરો હોવી જોઈએ નહીં, બીકોઝ ઝીરો ઇન્ટુ એનીથિંગ ઇઝ ઝીરો, રાઈટ. સો પ્રોડક્ટ એન્ડ ક્વોશન્ટ ઓફ નોન ઝીરો રેશનલ, આ વર્ડ બહુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, એમસીજી માં પૂછાઈ શકે છે. નોન ઝીરો વર્ડની કિંમત છે અહીંયા દોસ્ત, બહુ ધ્યાનથી માર્કિંગ કરજોવાનું. ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ ક્વોશન્ટ ઓફ નોન ઝીરો રેશનલ એન્ડ ઇરરેશનલ નંબર ઇઝ ઇરરેશનલ. ઇન શોર્ટી ભાઈ કેવા એટલું માંગે છે કે યુ આર હેવિંગ ટુ નંબર્સ, વન ઇઝ રેશનલ, અનધર વન ઇઝ ઇરરેશનલ. એને તમે પ્લસ કરો, માઇનસ કરો, મલ્ટીપ્લાય કરો, ડિવાઈડ કરો, ધ રિઝલ્ટન્ટ વિલ બી ઇરરેશનલ. લેટ અસ સી સમ એક્ઝામ્પલ્સ. root 3 plus 7 is an irrational number. 13 minus 5 root 11 is an irrational number. 4 plus root 6 is an irrational number. જો એક રેશનલ છે, બીજો ઇરરેશનલ નંબર છે, તો ઓવરઓલ ધીસ એન્ટાયર નંબર ઇઝ ઇરરેશનલ. આ ઇરરેશનલ છે, આ રેશનલ છે, સો ઓવરઓલ ધીસ ઇઝ એન ઇરરેશનલ નંબર. એન્ડ સેમ થિંગ અપ્લાઇઝ ઓવર હિયર. લેટ અસ સી સમ મોર એક્ઝામ્પલ્સ. અહીંયા સમ ઓર ડિફરન્સ છે, પ્લસ અને માઇનસ છે. એવી જ રીતના થોડાક મલ્ટીપ્લિકેશન અને ડિવિઝન વાળા એક્ઝામ્પલ. 7 root 3 ઇઝ ઇરરેશનલ, 5 root 11, root 6 upon 4, 1 upon root 3. All these are irrational number. જો બધાની અંદર બે નંબર દેખાશે, આ રેશનલ છે 7, root 3 irrational છે, બંનેનો પ્રોડક્ટ છે, મલ્ટીપ્લિકેશન છે, તો this entire multiplication is now irrational, right? One rational number, another one is irrational, the entire multiplication is irrational. One irrational number, another rational number, you have divided them, the resultant is irrational number. અહીંયા ઉલટું છે, ઉપર રેશનલ નંબર છે, નીચે irrational number છે, but this entire number is again irrational number. So I hope this is clear. The sum or difference or product and quotient of one rational number and another irrational number is overall an irrational number, right? આપણે લાસ્ટ યર આના સિવાયનો હજી એક પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરેલો હતો. બે રેશનલ નંબરને, યાદ રાખજો રેશનલ બોલું છું, બે રેશનલ નંબરને તમે પ્લસ, માઇનસ, મલ્ટીપ્લાય ઓર ડિવાઈડ કરો તો આન્સરમાં તમને રેશનલ નંબર જ મળશે. If you add, subtract, multiply or divide two rational numbers, then you will get a rational number in answer. Second point, if you are having one rational number and another irrational number, and if you add, subtract, multiply or divide them, the resultant will be an irrational number. જે point અત્યારે આપણે અહીંયા જોયેલો છે. And third point, if you add, multiply, subtract or divide two irrational numbers, then the resultant can be either rational or irrational. આ ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યું, બટ વાત નીકળી છે તો આપણે સાથે સમજતા જઈએ. આ ડેન્જર ઝોન થોડો જોઈ લઈએ આપણે. રેડ નોટ root 3 plus root 7, both the numbers are irrational, right? So now the resultant can be rational or can be irrational. That depends upon the given numbers. Final ન કહી શકીએ, આમાં તમે ફાઇનલ કહી શકો છો, અહીંયા તમે ફાઇનલ કહી શકતા નથી. Similarly, this can be rational or irrational, and this also can be rational or irrational. મતલબ બે રેશનલ ઇરરેશનલ નંબર હોય, રાઈટ, બે ઇરરેશનલ નંબર હોય, એને તમે પ્લસ કરો, માઇનસ કરો, મલ્ટીપ્લાય કરો, ડિવાઈડ કરો, ધ આન્સર વિલ બી આઈધર રેશનલ ઓર ઇરરેશનલ, રાઈટ. રસ્તામાં આવતું હતું એટલે આપણે થોડુંક જોતા જ ગયા, બરાબર ને? બટ ધીસ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ ફાર એઝ MCQs and 1 mark questions are concerned. Very much important, right? So please pause the video and write this down. I request you again, please pause the video and write this down. Alright, you might have written this. Let us move ahead and see some examples based on this logic. Example number 10. Show that 5 minus root 3 is irrational. Right? Again, this is very much similar to theorem 1.4. આપણે જે જોયું હતું, prove that root 2 is irrational. Right? આપણે જોયું હતું હમણાં, prove that root 2 is irrational. ક્યાં એના જેવો જ સમ છે, બટ પેલામાં જેટલું લાંબુ લખવાનું આવતું હતું એટલું લાંબુ આમાં લખવાનું નહીં આવે. બહુ સિમ્પલ લોજિક વાળો સમ છે. We will use the method of contradiction here also. But એની પહેલા કોઈ પણ વસ્તુ પ્રૂવ કરતા પહેલા આપણે વિચારી લઈએ આના વિશે, સમજી લઈએ આને કે ભાઈ આપણને શું કરાવવા માંગે છે. Please look over here. What is this 5? 5 is a rational number, right? And now look here. What is this? Root 3. Root 3 is an irrational number.
You are subtracting them. Means you are taking the difference of a rational number and a irrational number. અને હમણાં જ આપણે જોયું, right? The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. તો આ વાત તો આપણને પહેલાથી ખબર જ છે. What we are doing, we are taking difference of one rational number and another irrational number. So overall 5 minus root 3 is irrational. ખબર જ છે. We know that quite well, but we have to prove. And for proving, we will again use method of contradiction, and by using that, we will first assume that let 5 minus root 3 be a rational number. Reverse. Proof શું કરવું છે? Irrational છે. અને assume શું કરીએ છીએ આપણે? Let 5 minus root 3 be a rational number. Right? Again the same story will start. If this is a rational number, it can be expressed as a ratio. Right? જો આ પૂરેપૂરું રેશનલ નંબર છે તો આપણે એને રેશિયો તરીકે એક્સપ્રેસ કરી શકીએ છીએ. તો we can write 5 minus root 3 is equal to a upon b. Right? 5 minus root 3 is equal to a upon b, where a and b are co-prime numbers. Right? આટલું તો સિમિલર જ છે પેલા રૂટ 2 ની જેમ. રાઈટ? કોઈ ડિફરન્સ નથી. હવે અહીંયા આવીને થોડુંક સમજવાનું છે. અલગ અલગ ટાઈપના ક્વેશ્ચન અહીંયા પોસિબલ છે અને અત્યારે આપણી પાસે અહીંયા 5 માઇનસ રૂટ 3 છે, બટ આ ટાઈપના બધા ક્વેશ્ચનમાં એક સિમિલર સ્ટેપ છે, ધ્યાન રાખજો. જે આ રૂટ વાળો નંબર તમને દેખાય છે ને એને અલગ પાડવાનો છે. મતલબ આ જે રૂટ વાળો નંબર છે એ એક સાઈડ દેખાવો જોઈએ અને એના સિવાયનો બધો લબાચો બીજી સાઈડ દેખાવો જોઈએ. યસ, લબાચો જ છે આ બધો. રાઈટ? બહુ ક્લિયર કહું છું પાછું. જે આ રૂટ વાળો નંબર છે આપણને ખબર છે કે ભાઈ આ રૂટ 3 ઇરરેશનલ છે, એ નંબરને આપણે એક સાઈડ કાઢી મૂકવાનો છે. પછી તમે લેફ્ટ સાઈડ સિલેક્ટ કરો, રાઈટ સાઈડ સિલેક્ટ કરો, ધેટ ડિપેન્ડ્સ અપોન યુ. બટ ક્લિયર કટ, રાઈટ? આ જે રૂટ વાળો નંબર છે એ એક સાઈડ હોવો જોઈએ અને એના સિવાયનું જેટલું બી છે એને તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે, ડિવાઈડ કરવું પડે, પ્લસ કરવું પડે, માઇનસ, જે કંઈ બી થાય એમ છે કરો. બટ આ રૂટ વાળો નંબર એક સાઈડ ને બીજું બધું પેલી સાઈડ. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. સો અહીંયા એવું કરવા માટે a upon b ને રાઈટ સાઈડ થી લેફ્ટ સાઈડ લઈ આવવો પડશે અને માઇનસ રૂટ 3 ને લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ લઈ જવો પડશે. તો માઇનસ રૂટ 3 અહીંયા નેગેટિવ છે, સામે જશે તો પોઝિટિવ બની જશે, અને a upon b અહીંયા પોઝિટિવ છે, સામે જશે તો નેગેટિવ બની જશે. તો વી વિલ ગેટ સમથિંગ લાઈક ધીસ. રાઈટ? માઇનસ રૂટ 3 પેલી સાઈડ વયો ગયો છે અને a upon b આ સાઈડ આવી ગયું છે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. હવે આ રૂટ વાળી સાઈડ ને ભૂલી જાઓ. અહીંયા જો, બહુ ધ્યાનથી સમજો, જવાબ આપો, મને પોતાના મનમાં જવાબ આપો. ઓ મોટા ભાઈ, અહીંયા જો, આજુબાજુમાં જોવામાં. હા, એમ ધ્યાન રાખો. એમ ભલે હું તમને દેખાતો નથી પણ તમે કાંઈક તો કરતા હશો ને. એમ અમુક તો હશે ને, આમ દોડડાયા. રેડી? જો અહીંયા 5 ને જુઓ ને. 5 કેવો નંબર છે? રેશનલ કે ઇરરેશનલ? ખાલી એટલો જવાબ આપવાનો છે. 5 રેશનલ નંબર છે? હા, 5 રેશનલ નંબર છે. એ અને બી, ઓર ચાલો રેશનલ નંબર મૂકો. 5 ઇન્ટીજર છે? યસ. એ ઇન્ટીજર છે? હા. બી બી ઇન્ટીજર છે? હા. આપણે જોયું ને, એ એન્ડ બી આર કો પ્રાઇમ, ઓર એ અને બી રેશનલ નંબર છે તો બે ઇન્ટીજર હોવા જોઈએ. 5 એ અને બી બધા ઇન્ટીજર જ છે ને આ બાજુ. રાઈટ? પાછું રિપીટ કરું છું. 5 ઇઝ એન ઇન્ટીજર, એ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇન્ટીજર, બી ઇઝ ઓલ્સો એન ઇન્ટીજર. આમ સમજાતું હોય તો આમ ટેક્સ્ટબુકની ભાષામાં, ન સમજાતું હોય તો આપણે આપણી ભાષામાં સમજી લઈએ. 5 રેશનલ નંબર છે? યસ. a upon b is a rational number? Yes, we have assumed it. a upon b is a rational number. So બે રેશનલ નંબર ને તમે સબસ્ટ્રેક્ટ કરો તો જે રિઝલ્ટ આવવું જોઈએ એ બી કેવું આવશે? રેશનલ આવવું જોઈએ. So we can write that 5a and b are integers. Right? 5a and b are integers. So 5 minus a upon b is rational. આવું બિંદાસ લખી શકીએ ને આપણે. પાછું રિપીટ કરું છું. આ ઇન્ટીજર છે, આ ભી ઇન્ટીજર છે, આ ભી ઇન્ટીજર છે, તો એને તમે આવી રીતના સબસ્ટ્રેક્ટ કરીને આનો જે ફાઇનલ આન્સર આવે આ લેફ્ટ સાઈડનો, સામે વાળું તો આપણે ભૂલી જ ગયા છે, આને જોતા જ નહીં અત્યારે, ભૂલી જાવ એને. આડા અંગૂઠો મૂકી દો પ્રેમથી. પ્લેસ યોર ફિંગર ઓવર હિયર. આ રૂટ 3 ભૂલી જાવ. અહીંયા જુઓ ખાલી 5 ઇન્ટીજર છે, એ બી ઇન્ટીજર છે, બી બી ઇન્ટીજર છે. અહીંયા એ અને બી ની જગ્યાએ કોઈ નંબર અસ્યુમ કરી લ્યો. માની અહીંયા ઉપર 1 છે નીચે 2 છે. 5 minus 1 upon 2. તો એને તમે સોલ્વ કરીને ઉભા રહ્યો તો જે રિઝલ્ટન્ટ નંબર આવે એ રેશનલ હોવો જોઈએ. ફેર એટલો છે તો અત્યારે આપણને એ અને બી ની વેલ્યુ ખબર નથી. રાઈટ? બટ એ તો ફાઇનલ થઈ ગયું ને. આ ત્રણેય જો ઇન્ટીજર હોય તો આ જે લેફ્ટ સાઈડ છે એ રેશનલ નંબર છે. સો વી કેન રાઇટ 5 minus a upon b is રેશનલ નંબર.
રાઈટ. સો લેફ્ટ સાઈડ ઇઝ અ રેશનલ નંબર. જો આ લેફ્ટ સાઈડ રેશનલ નંબર હોય તો સામેવાળી રાઈટ સાઈડ એને ઇક્વલ છે. રાઈટ, આ લેફ્ટ સાઈડ જો રેશનલ હોય તો સામેવાળી રાઈટ સાઈડ આને ઇક્વલ ટુ છે. તો ઇફ ધીસ ઇઝ રેશનલ 5 - a upon b then √3 is also રેશનલ. બહુ સીધી વાત છે ને ભાઈ. તો જ અહીંયા વચ્ચે ઇક્વલ ટુ આવે. જો આ રેશનલ હોય બધો લબાચો તો આ ભાઈ બી રેશનલ હોવા જોઈએ. ઓર ધીસ ઇઝ ઓલ્સો રેશનલ. બટ વી વેરી વેલ નો ધેટ √3 ઇઝ ઇરરેશનલ. એ તો સનાતન સત્ય છે, જગ જાહેર. કેમ છે ઓલું સન રાઇઝિસ ઇન ઈસ્ટ છે ને, સન રાઇઝિસ ઇન ઈસ્ટ, લગ્ન થયા પછી માણસ દુઃખી થાય જ છે. આ બધા સનાતન સત્ય છે. એવી જ રીતના હજી એક સત્ય છે આપણી પાસે, √3 ઇઝ ઇરરેશનલ. મસ્તી કરું છું હો, વળી પાછું આમ કેસ બેસ થઈ જાય આપણી ઉપર. લગ્ન થાય પછી બધા દુઃખી થઈ જાય તો રાજી એ થાય, રાઈટ, જલેબી ખાવા મળે. બટ વી નો ધેટ √3 ઇઝ ઇરરેશનલ. તો કોન્ટ્રાડિક્શન થયું ને. આપણે જે અઝ્યુમ કરેલું છે અહીંયા એના પ્રમાણે આટલી માથાકૂટ કરીને આપણી પાસે રિઝલ્ટ શું આવ્યો, √3 રેશનલ છે. અને જ્યારે નોર્મલ મેથેમેટિક્સ શું કહે છે, √3 ઇઝ ઇરરેશનલ. ધીસ બોથ આર કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ ઈચ અધર. સો ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્ટરી. And if this is contradictory, then our assumption is wrong. And what was our assumption? 5 - √3 is rational. Our assumption is wrong. So now 5 - √3 is not rational. તો એ શું બની જશે? Irrational. Very simple. કાંઈ મગજમારી જ નથી આની અંદર. ક્લિયર છે? Repeating it once again. Don't pause the video. Repeating it once again. We have to prove that this is irrational. We are assuming that this is a rational number. ઊંધું, મેથડ ઓફ કોન્ટ્રાડિક્શન પ્રમાણે. રાઈટ. જો રેશનલ નંબર છે તો આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ a upon b લખી શકીએ છીએ રેશિયો તરીકે. હવેનો સ્ટેપ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક જ સ્ટેપ, આ એક જ સ્ટેપ સમજવાનો છે. આનો જ બધો ખેલ છે. એક જ સ્ટેપ. જે રૂટ વાળો નંબર દેખાય છે, બહુ ક્લિયરલી રિપીટ કરું છું, જે રૂટ વાળો નંબર દેખાય છે એ એક સાઈડ, બાકીનો બધો લબાચો બીજી સાઈડ. એના માટે તમારે પ્લસ માઇનસ ડિવાઈડ મલ્ટીપ્લાય જે કરવું પડે, જ્યાંથી જે કરવું હોય કરો. રાઈટ. બટ રૂટ વાળો નંબર એક સાઈડ, બીજું બધું પેલી સાઈડ. તો આપણને આવો કંઈક સ્ટેપ મળી જાય છે. હવે આ રૂટ વાળા નંબરને ભૂલી જાઓ. અહીંયા જો, અહીંયા આપણે જોઈએ તો 5 is an integer, a is an integer, b is also an integer. So if all these three are integer, then 5 - a upon b should be rational. And if the left hand side is rational, then the right hand side is also rational because they are equal. Right? જો આ રેશનલ હોય તો આ બી રેશનલ જ હોવું જોઈએ. બટ વી નો ધેટ √3 ઇઝ ઇરરેશનલ. તો આપણને ખબર જ છે. રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ ઈચ અધર. Here we are saying that √3 is rational based upon our assumption, but the normal law of mathematics tells us that √3 is an irrational number. So this is in contradiction. Because of this contradiction, our assumption is wrong. 5 - √3 is a rational number. આ જે આપણી માન્યતા છે એ ખોટી છે. તો હવે આ રેશનલ નંબર નથી, કેવો છે? ઇરરેશનલ નંબર. વેરી સિમ્પલ. રાઈટ. આઈ નાઉ રિક્વેસ્ટ ટુ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો, રાઇટ ધીસ ડાઉન બહુ સરસ રીતે. જ્યાં જ્યાં આવું માર્કિંગ છે ત્યાં વ્યવસ્થિત બોક્સ બનાવજો પ્લીઝ, તો એ હાઇલાઇટ થઈ. જ્યાં અંડરલાઇન છે ત્યાં અંડરલાઇન કરજો. બહુ સારા હેન્ડરાઇટિંગથી વચ્ચે જગ્યા છોડીને લખજો. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. All right, let us see example number 11. Show that 3√2 is irrational. એટલે હવે તમે સમજી ગયા છો. પેલા ઓલા છૂટા છૂટા નંબર આવતા હતા ભાઈ, √2 ઇરરેશનલ, √3 ઇરરેશનલ. હવે કોમ્બિનેશન આવે છે. તમારા ઇરરેશનલ નંબરની ભેગો એક રેશનલ નંબર મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ સબસ્ટ્રેક્ટ માઇનસ કરેલો છે. વયાસમમાં જુઓ વચ્ચે પ્લસ કરેલું હતું. રાઈટ. ઇરરેશનલ નંબર સાથે રેશનલ નંબર માઇનસ કરેલો હતો. અહીંયા ઇરરેશનલ નંબર સાથે આપણો નંબર મલ્ટીપ્લાય કરેલો છે. મેથડ ઇઝ સેમ, મેથડ ઓફ કોન્ટ્રાડિક્શન. શું પ્રૂવ કરવાનું છે થોડુંક સ્પીડમાં જોશું આપણે આને. 3√2 ઇઝ ઇરરેશનલ, આવું આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. 3√2 ઇઝ ઇરરેશનલ. રાઈટ. તો આપણે એનો ઓપોઝિટ અઝ્યુમ કરીએ. લેટ 3√2 be a rational number. If 3√2 is a rational number, we can express it as a upon b. બહુ સિમ્પલ છે. જો રેશનલ નંબર હોય તો આપણે એને a upon b તરીકે અઝ્યુમ કરી શકીએ છીએ. અને હવે આપણો ઓલો માસ્ટર બ્લાસ્ટર બ્રહ્માસ્ત્ર સ્ટેપ, એકમાત્ર વસ્તુ છે આપણે યાદ રાખવાની છે. શું કીધું તો આપણે વ્યાસમમાં, રૂટ વાળા નંબરને અલગ કાઢો, એને તમે અલગ ન્યુમરેટરમાં પહોંચાડી દો. બીજું બધું તમારે જે કરવું હોય તે. તો √2 અહીંયા ઓલરેડી ન્યુમરેટરમાં છે, તો આપણે આ વખતે એને નથી છેડતા. એ ભલે શું તો એની જગ્યાએ આ જે 3 અહીંયા દેખાય છે ને, એને આપણે લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ લઈ આવીએ. રાઈટ. તો હવે ત્યાં આવું દેખાશે. √2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, sorry, there is a mistake. Right. So I have corrected the mistake. Again repeating. રૂટ વાળો નંબર અલગ હોવો જોઈએ. એને અલગ કરવા માટે 3 ને આપણે લેફ્ટ સાઈડ થી રાઈટ સાઈડ લઈ જઈએ. 3 ન્યુમરેટરમાં છે તો સામે આવશે તો ડિનોમિનેટરમાં આવી જશે. હવે આપણી વાત થઈ હતી એમ,
આને આપણે ભૂલી જઈએ રૂટ વાળા નંબરને અને સામે જોઈએ તો a is an integer, b is also an integer and 3 is also an integer. રાઈટ, આ ત્રણેય વસ્તુ આપણા માટે શું છે? ઇન્ટીજર. સો ઇફ 3a and b are integers then this entire term on the right side, આ વખતે ટર્મ રાઈટ સાઈડ ઉપર છે, this entire term is rational. a upon 3b is rational. Now if right hand side is rational then left hand side is also rational. બહુ સિમ્પલ રૂલ છે તો, બરાબર ને? જો a upon 3b રેશનલ નંબર હોય તો રૂટ 2b રેશનલ નંબર હોવો જોઈએ. બટ the truth is that root 2 is irrational according to mathematics. We have already proved. આ તો આપણી પાસે પ્રૂફ સહિત છે કે રૂટ 2 irrational છે. આપણા અઝમ્પશન પ્રમાણે રૂટ 2 રેશનલ નંબર બની જાય છે, બટ જે ટ્રુથ છે, જે સાચી વસ્તુ છે, જે પ્રૂફડ છે, એ શું છે? રૂટ 2 is irrational. These are contradicting each other, right? So this is contradictory. If this is contradictory then our assumption is wrong. So what was our assumption? Root 2 is a rational number. This assumption is wrong, so we can now write 3 root 2 is a irrational number. રાઈટ, બહુ સિમ્પલ છે. આ ટાઈપના હજી 4-5 સમ છે, ટ્રાય કરવાના છે, અને ન થાય તો કાલે આપણે ડાઉટ સોલ્વ કરશું. રાઈટ, યુ કેન પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. Alright, so that was for today and this is your homework. Right, all sums and theory done today one time in rough book. બહુ ક્લિયરલી સ્પેસિફાઈ કરી દઉં, અમુક લોકો ડાઉટમાં પૂછે છે. એન્ડ સેકન્ડ, this homework you have to do in CW. આ સમ આપણે સેલ્ફમાં ટ્રાય કરવાના છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 9 એન્ડ એક્સરસાઇઝ 1.3 ફૂલ. સર પૂરી એક્સરસાઇઝમાં 1 in 5 તે 6 સમ છે અને બધા આના જેવા છે, ખાલી નંબર બદલવાનો છે. ટ્રાય ન થાય તો હું ક્યાંય ભાગી નથી જવાનો, કાલે આપણે પાછું જોઈ લેશું. એન્ડ ઓન અ વેરી સિરિયસ નોટ, right, only 70% students have sent the photos of the homework. right, તો પાછું કહું છું, જે લોકોએ હોમવર્ક નથી કરેલું ઓર મને ફોટોઝ કે પીડીએફ સેન્ડ નથી કરેલી, બહુ રિક્વેસ્ટ કરીને કહું છું, પ્લીઝ તમારું હોમવર્ક સિન્સિયરલી કરીને મને એની પીડીએફ ઓર ફોટોઝ પહોંચાડી દેજો. અને જ્યારે બી હોમવર્કની પીડીએફ કે ફોટોઝ મોકલો ત્યારે પ્લીઝ સાથે તમારું નામ મોકલીને આપજો નીચે. રીઝન બીઇંગ, તમારો નંબર તમારા ફાધર મધરના નામે સેવ હોય ત્યારે તમારો પર્સનલ નંબર હશે, આઈ ડોન્ટ નો ધેટ, બટ જે કોઈ બી નંબરમાંથી સેન્ડ કરો પ્લીઝ તમારું નામ સાથે સ્પેસિફાઈ કરજો. બી સિન્સિયર ઇન યોર હોમવર્ક, પ્લીઝ બી વેરી મચ સિન્સિયર. એન્ડ હા, રિક્વેસ્ટ કરું છું, થોડોક જો ફ્રી ટાઈમ કાઢી શકતા હોય તો આ મારા ખ્યાલથી આપણો 4th લેક્ચર છે આ ચેપ્ટરની અંદર. ચેપ્ટર ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઓન ધ વર્જ ઓફ કમ્પ્લીશન. પ્લીઝ એક નાનકડી મારી રિક્વેસ્ટ છે, રાઈટ, બહુ નાનકડી મારી રિક્વેસ્ટ છે. આપણા જે જૂના વિડીયોઝ છે આના, એ મેં યુટ્યુબ ઉપર અવેલેબલ રાખ્યા છે, પાર્ટ 1, પાર્ટ 2, પાર્ટ 3 અને આજનો છે પાર્ટ 4. ઇફ પોસિબલ રોજનો એક પાર્ટ પાછો રિવાઇઝ કરી લ્યો, ખાલી વિડીયો જોઈ લ્યો તમે, ભલે તમે સમ પાછા ન ભણો, આજનું હોમવર્ક છે તમે સિન્સિયરલી કરી લેજો, બટ એના સિવાય આજનું હોમવર્ક કરી લ્યો તો સાથે તમે પાર્ટ 1 જે આપણે પહેલા દિવસનો પાર્ટ હતો ને, એ હજી અવેલેબલ છે યુટ્યુબ પર, એને પ્લીઝ એકવાર ફરી પાછું જોઈ લ્યો તો આપણું રિવિઝન થઈ જાય. તમે ફ્રી બેઠા છો, રેન્ડમલી ફ્રી બેઠા છો, તો એને પ્લીઝ જોઈ લ્યો, સો દેટ રિવિઝન, જો તમને ગમે તેટલું આવડતું હોય બટ રિવિઝન ઇઝ ધ કી. જેટલું તમે વધારે અત્યારે રિવાઇઝ કરશો, તમે નસીબદાર છો આમ માનો ને તો, કે ભાઈ તમારી પાસે ઘરે બેઠા બેઠા તમને તમારી મરજીનું કામ કરવાનું અત્યારે આમ તમારા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે તમે બધું કરી શકો છો. યુ આર ટોટલી ફ્રી, રાઈટ, તમે તમારા ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે બધું અરેન્જ કરી શકો છો. પ્લીઝ આઈ એમ રિક્વેસ્ટિંગ યુ, રાઈટ, યુટિલાઇઝ ધીસ ટાઈમ વાઇઝલી. જે વસ્તુ થઈ ગઈ છે એનો યુટ્યુબ ઉપર બહુ રિસ્ક લઈને અવેલેબલ રાખું છું અત્યારે, એ બધાને ઓપન છે, રાઈટ, નથિંગ ટુ વરી અબાઉટ ધેટ. જે છે એ હું વરી કરી લઈશ મારી રીતના, બટ તમે એનો લાભ ઉપાડો, રાઈટ. તમે ફ્રી છો તો આઈ રિક્વેસ્ટ કે પ્લીઝ તમે ડેઈલી એક પાર્ટ પાછો જોઈ લ્યો. તમને એકાદ કલાક લાગશે વિડીયો જોવામાં, એટલી બી નહીં લાગે, વચ્ચે લખવાનો ટાઈમ હવે તો જરૂર નથી, બટ પ્લીઝ સી દેટ વિડીયો અગેન. Right, so thank you very much for listening and watching this, and we shall again meet in the next video, part 5 of this, and we shall continue the chapter hence. Right, so thank you very much, take very good care of yourselves. Jai Hind.